राजधानी लखनऊ के आज के इस स्थानीय निकाय प्रबुद्धजन सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, महानगर के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य और इन सभी कार्यक्रमों के प्रभारी प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और नोएडा से माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री भुक्कल नवाब जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार ने और भारी संख्या में उपस्थित महानगर के प्रबुद्धजन, जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस लखनऊ प्रबुद्धजन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस भी है। इस अवसर पर उन्हें नमन करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं। आज से 5 साल पहले लखनऊ की स्थिति क्या थी? स्थानीय सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल रहा राजधानी का ये क्षेत्र भले ही राजनीतिक रूप से प्रदेश की राजधानी रहा होगा, लेकिन इसकी दूसरी कहानी गंदगी, अव्यवस्था और अराजकता का दृश्य भी सबको बरबस लखनऊ के उस स्वरूप को किनारे में देख करके लखनऊ का एक गलत मानचित्र लोगों के दिलो दिमाग में आता था। लेकिन 8 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो देश के अंदर तमाम प्रकार के रिफॉर्म हुए। उसमें 17 के बाद जब उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसमें स्वच्छ भारत मिशन अपने आप में एक बड़ा अभियान था। प्रदेश के अंदर
शहर के सभी मोहल्ले एक कैसे दिखाई दे, शहर के सभी मकान एक कैसे कलर के दिखाई दे, उनमें नंबरिंग सिस्टम हो और साथ साथ न केवल जल निकासी और सीवर की उचित व्यवस्था हो बल्कि यूटिलिटी डक्ट के रूप में भी पाइपलाइन हो या केबल के लिए अलग से यूटिलिटी डक्ट उस स्मार्ट रोड के माध्यम से दिखाई देगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से आपने नगर निकायों की तस्वीर को देखा होगा। 2017 के पहले तो लाइट ही नहीं आती थी और अगर कहीं आई गई तो बेतरतीब लगे हुए हेलोजन, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई चलता था, कोई बुझा हुआ रहता था, कोई बहुत तेज लाइट जलाता था, किसी में और लाइट धीमी होती थी। लेकिन आज आप जाते होंगे किसी भी सड़क पर आपको एलईडी दुनिया लाइट में जलती हुई एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी उस शहर की शोभा को और भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। यह एक बेहतरीन कार्य आज प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अंदर गली मोहल्ले की सड़क का निर्माण करने का हो या फिर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के नए कॉन्सेप्ट को, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हर घर नल की योजना हो या हर घर को विद्युत कनेक्शन और हर घर को रसोई गैस का कनेक्शन देने की कार्रवाई या फिर प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर किया गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बस की सेवा से लेकर के मेट्रो की सेवा, इसके लिए शहरी जीवन की नई कहानी को कह रही है। भाइयों बहनों, कोई सोचता भी नहीं था कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों को कभी प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ मिल पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पे आवास उपलब्ध करवाए। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख गरीबों को हम एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 10 लाख की नई सूची तैयार हो रही है, वह भी गरीबों को ही आवास उपलब्ध होने हैं। और स्ट्रीट वेंडर, पटरी पे व्यवसाय करने वाले, रेडी पोंचा लगाने वाले लोगों के लिए कभी कोई सुविधा नहीं होती थी, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। एक चर्चा जरूर होती थी कि नगर निकाय के लोग, पुलिस के लोग जाकर के उनसे वसूली करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उनके कल्याण के लिए सरकार कोई स्कीम लेके आएगी। आज नवनिर्मित सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यानी आज स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होती हुई सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें कब सफलता प्राप्त हो रही है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री
लखनऊ एक ऐसी सिटी है जिसने प्रदेश के अंदर पहला बॉन्ड जारी किया था और आवासीय योजना में बॉन्ड जारी होकर के मैं स्वयं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड हम लोगों ने जारी कराया था। ये किसी भी नगर निकाय के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है कि वो अपना बॉन्ड जारी करे और उसके माध्यम से जो तक पैसा आता है उसे आवासीय योजना के साथ जोड़ करके फिर नगर निकाय उसके माध्यम से अपनी इनकम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसको उसके गौरव के अनुसार स्थान देने उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी में हम बहुत शीघ्र लखनऊ को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी देने जा रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का मतलब जहां पर देश और दुनिया का हर बड़े कार्यक्रम को एक इंटीग्रेटेड सेंटर के अंदर में संपन्न करने में सफलता प्राप्त हो और यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र लखनऊ को उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और लखनऊ में इन्हीं कार्यक्रमों के उद्देश्य के फलस्वरूप अब हम लोगों ने लखनऊ के लिए बहुत सारे नए कार्यक्रमों के साथ ही लखनऊ को उसकी नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये हमारा गौरव है। लखनऊ एक पौराणिक नगरी है, लखनऊ एक ऐतिहासिक नगरी है। आजादी के आंदोलन में लखनऊ का अविस्मरणीय योगदान रहा है। काकोरी की ट्रेन एक्शन की घटना हो या फिर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर से लेकर के देश की आजादी के हर एक आंदोलन में लखनऊ का योगदान और चाहे स्वतंत्र भारत में देश की आजादी के सबसे बड़े राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है इस दिशा में लखनऊ के माध्यम से अलग अलग कालखंड में कभी सदैव अटल जी का और कभी माननीय श्री लालजी टंडन जी का और वर्तमान में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन यहां से प्राप्त होकर के पूरे प्रदेश को विकास के नए पथ की ओर अग्रसर करने का कार्य हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू करने के साथ ही प्रदेश भारत सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना भी इसी लखनऊ में लगने जा रहा है। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। अब बदल रहा है लखनऊ और इस बदलते हुए लखनऊ को स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी के साथ अपना एक नया स्थान बना रहे लखनऊ के साथ हम सबको भी उसी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना पड़ेगा जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने डबल इंजन सरकार को इससे पहले अपना आशीर्वाद दिया। और भाइयों बहनों, इस दिशा में सबसे पहले तो आपके नगर निकाय के चुनाव बहुत शीघ्र घोषित होंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद लखनऊ को एक अवसर मिलेगा एक इंटरनेशनल इवेंट को अपने सामने देखने का। वो होगा 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का, जिसमें देश और दुनिया के 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आकर के प्रदेश के विकास के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं उस अवसर पर लखनऊ के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा, यहाँ के उद्यमियों, यहाँ के व्यापारियों और समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह होगा कि हम लोग उसके अनुरूप वातावरण अभी से तैयार करें। ये सिटी हमारी, इसकी स्वच्छता, इसका संरक्षण, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करते हुए इसको नए पर्यावरण के रूप में एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही देश और दुनिया की अत्याधुनिक सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अगर हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि लखनऊ में इतना पोटेंशियल न हो, लखनऊ इस कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। अवश्य बढ़ा सकता है। 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय आपके पास, प्रदेश
लखनऊ के पास मौजूद है। लखनऊ की जनजागृति का कार्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है। और भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी लखनऊ को उसके अनुरूप व गौरव दिलाने का कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। और इस विषय यहाँ के लोकप्रिय सांसद, मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद और साथ साथ हमारे सभी यहाँ के माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्यगण, ये सभी लोग मिलकर के लखनऊ को इस गौरव को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रहे हैं। मेरी आप सभी प्रबुद्धजनों से अपील होगी कि हम लोग अभी से नगर निकाय में पिछले 5 वर्ष के अंदर हुए परिवर्तन को और तेजी के साथ से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, हम मानते हैं इसमें भी और तेज गति लाने की आवश्यकता है, इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। लेकिन पिछली सरकारों के जो गंदगी थी उस कचरे को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिस तीव्रता के साथ स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय नियोजन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उस तीव्रता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का आज के इस अवसर पर फिर से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आज यहाँ की लोकम विधायक श्रीमती जय देवी जी का भी जन्मदिन है। उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानीय मंत्री केशव महंत डांगरिया, सम्मानीय मंत्री अजंता नेওগ डांगरियानी, नलबारी समष्टिर विधायक आरो অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ যোশী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত GMDAৰ চেয়াৰমেন নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া, প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড ক্ৰপ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ চেয়াৰমেন অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আসাম ষ্টেট ফিল্ম ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ চেয়াৰমেন সীমান্ত শেখৰ ডাঙৰীয়া, নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ নিতুল ডেকা ডাঙৰীয়া, নলবাৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ বনদীপ ডেকা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ৰাজেশ কেম্পাই ডাঙৰীয়া, নলবাৰী জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ডক্টৰ মৃগাংক তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, নলবাৰী পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী জয়শ্ৰী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ানী, টিহু মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন হিমানী মজুমদাৰ ডাঙৰীয়ানী, নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আইসকল, দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডক্টৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সভাত উপস্থিত নলবাৰীৰ বৌদ্ধিক জগতৰ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ, আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ আৰু স্মৰণীয় দিন। যোৱাকালিৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে বিকাশৰ এটা পষেক নামে উন্নয়নৰ সিদ্ধান্তসমূহ ধৰাতললৈ নমাই অনাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱাকালি মই বঙাইগাঁও জিলাত আছিলোঁ। প্ৰায় 700 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প তাত আমি হয় উদ্বোধন কৰিছিলোঁ, নহ'লে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি নলবাৰীতো প্ৰায় 680 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম উদ্বোধন বা আমি
আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। অহাকালি মই তামোলপুৰলৈ যাম। তামোলপুৰত প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ আমি উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰম্ভ কৰিম। পিছদিনাখন আমি মৰিগাঁৱলৈ যাম। মৰিগাঁৱতো প্ৰায় 700 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। তাৰ পিছদিনাখন আমি গোলাঘাটলৈ যাম। তাতো 1000 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। পৰৱৰ্তী দিনত আমি মাজুলীলৈ যাম। তাতো 1100 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি এই গোটেই জিলাসমূহ আমি এই প্ৰজেক্টটোত সামৰিব খুজিছোঁ আৰু প্ৰায় 15,000 কোটি টকাৰ কাম অসমৰ বাবে আমি অৰ্পণ বা অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আমি সমৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈ আমি বাকী ৰোৱা ধুবুৰী, বৰপেটা, বজালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিৱসাগৰলৈ, তিনিচুকীয়ালৈ আৰু আমি 15,000 কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বৰাক উপত্যকালৈকে গৈ এই ধৰণে আৰু আমি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। অৰ্থাৎ অসমৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে প্ৰায় মোৰ দৃষ্টিত মই একেবাৰে দশমিক লগাই হিচাপ কৰা নাই, প্ৰায় 40,000 কোটি টকাৰ কাম আমি এই অহা 2 মাহৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই অসমত বহুদিন মন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ। কোনোবা জাগাত 20 কোটি 50 কোটি টকাৰ আধাৰশিলা কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। কিন্তু একেলগে 50,000 কোটি টকাৰ কৰ্মযজ্ঞ মোৰ বাবেও নতুন, অসমৰ ৰাইজৰ বাবেও নতুন আৰু এই নতুন ঘটনাসমূহে আমাৰ ৰাজ্যখনক এক শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যি পজিশ্যন আছে তালৈকে লৈ যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ নলবাৰীবাসী ৰাইজ, নলবাৰীৰ ইতিহাস অতি প্ৰাচীন। এসময়ত নলবাৰীৰ সৌমাজেদি বৈ যোৱা পাগলাদিয়া নদীৰ 2 পাৰৰ সাৰুৱা ভূমিখণ্ডতে এই এক নৈপৰীয়া সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল। ইতিহাসৰ পাতত বৰ্মন বংশই হওক, শালস্তম্ভ বংশই হওক, পাল, খেল, আহোম তথা ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তো এই নলবাৰীৰ ইতিহাসৰ কথা গৌৰৱেৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। নলবাৰীৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে বিশাল অসমৰ লগতে আমাৰ ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰো ধ্বজা বহন কৰি আহিছে। অতীজতে নলবাৰী চহৰখন খল খাগৰিৰে ভৰা আছিল বাবে কালক্ৰমত তাৰ নাম নলবাৰী বুলি হ'ল বুলি শুনা যায়। নলবাৰী চহৰখনক 1967 চনৰ 1 এপ্ৰিলত অসম চৰকাৰে এটা চিভিল সাব ডিভিজন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ 18 বছৰ পিছত 1985 চনৰ 14 আগষ্টত নলবাৰীক এখন জিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। পাগলাদিয়া নৈ হৈছে নলবাৰীৰ জীৱন শক্তি। এই নৈয়ে নলবাৰীৰ কৃষিজীৱী ৰাইজক সাহস আৰু প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটাই দিছে। বুঢ়াদিয়া, বৰলীয়া, বৰনদী, খটঙা, টিহু, মৰা পাগলাদিয়া ইত্যাদি সৰু বৰ নদী উপনদীয়ে অঞ্চলটোক সেউজীয়া আৰু জীপাল কৰি ৰাখিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো নলবাৰী অগ্ৰণী। 1945 চনতে স্থাপন হৈছিল নলবাৰী কলেজ। আজি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা পুৰাতন বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত স্থাপন হৈছে। হৰি মন্দিৰ, বাসুদেৱ দেৱালয়, আজাৰাৰ কালী মন্দিৰ, বালিলেচাৰ কালী মন্দিৰ, শ্ৰী শ্ৰী বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়, টিহু চকৰ শিৱ মন্দিৰ, বালিৰ কালী মন্দিৰ ইত্যাদিয়ে নলবাৰীৰ পুৰাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে সদায় দায়বদ্ধ। আজি মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আজি নলবাৰীত বহুদিনে আমি 2012 চনতে আৰম্ভ কৰা প্লেনেটৰিয়ামৰ যি শুভ উদ্বোধন আজি হ'ল, ই নলবাৰীৰ বিকাশ আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে
নৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। যোৱাবাৰ মই নলবাৰীত আহোঁতে নলবাৰীৰ টাউন ৰোডৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 106 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি নলবাৰীৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ প্ৰথম আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিম। ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ফেজ আমি পৰৱৰ্তী দিনত আকৌ হাতত ল'ম। পল্লা আৰু পল্লা পথৰ বহলীকৰণৰ কাম ইয়াত হাতত লোৱা হৈছে আৰু মুকালমুৱা জাগাৰা বনগাঁও পথৰো উন্নতিকৰণৰ কাম আমি ইয়াত হাতত লৈছোঁ। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে মুকালমুৱা জাগাৰা বনগাঁও পথৰ উন্নতিৰ বাবে অসম চৰকাৰে 198 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে। ই এক ষ্টেট হাইৱে পৰ্যায়লৈকে এই পথটোক উন্নতিকৰণ কৰা হ'ব। পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত আমি মথাউৰি আৰু ৰাস্তা পকীকৰণ হাতত লৈছোঁ। 28 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এইবাৰ আমি পকী কৰিম। 48 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে আমি ব্যয় কৰিম। নলবাৰী ড্ৰেইনেজ চেনেলৰ সৈতে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামো আজি আমি হাতত লৈছোঁ। দুটা প্ৰকল্পই নলবাৰীক যথেষ্ট সহায় কৰিব। এটা হৈছে যে নলবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো অত্যন্ত দুখ লগা অৱস্থাত আছিল। আজি আমি 50 কোটি টকা খৰচ কৰি নলবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টোক এটা সংহত কাৰ্যালয়লৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাম হাতত লৈছোঁ। মোৰ মনত সপোন থাকিব যে ইয়াৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হেল্থ এডুকেশ্যন যিমান অফিচ আছে সকলো অফিচ আমি ইয়াৰ লগতে লৈ আহিম, যাতে নলবাৰী ৰাইজে ৰাজহুৱা সেৱাৰ বাবে মাত্ৰ এটা স্থানতেই গ'লে সকলো সমস্যাৰ যাতে সমাধান হ'ব পাৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ডিচিৰ লগত এছ'চিয়েট অফিচবিলাক হাতত ল'ম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত PWD হেল্থ এডুকেশ্যন সকলো অফিচ আমি এই ডিচি কাৰ্যালয়টোলৈকে লৈ আহিম। সৰিয়হতলীত এখন ভাল ষ্টেডিয়াম হওক, ই আমাৰ আশা আছিল। আজি নলবাৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ইয়াত 51 কোটি টকাৰে এই ষ্টেডিয়ামখন এখন আধুনিক ষ্টেডিয়ামলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো খেলা পাতিব পৰা অত্যন্ত আধুনিক জিলা ষ্টেডিয়ামলৈকে আমি নলবাৰী জিলাৰ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। চৰকাৰী পলিটেকনিক আৰু IITত ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 শিক্ষা ল'ব পৰাকৈ আমি বহুকেইটা এলিমেণ্ট গোট খুৱাই ইয়াত এটা সুন্দৰ আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, যি নলবাৰীৰ যুৱক যুৱতীসকলক বহুখিনি সহায় কৰিব। নলবাৰী মেডিকেল কলেজলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো আজি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গঢ় লৈ উঠা হৰ্টিকালচাৰ কলেজখনো আজি আমি নলবাৰীৰ ৰাইজৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ই এক বিশাল কৰ্মযজ্ঞ আৰু এই কৰ্মযজ্ঞক আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা 1.5 বছৰে আমি অসমখনক শ্ৰেষ্ঠত্বৰ এটা নতুন মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই মাহত দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ উদ্দেশ্যে আৰু 3টা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিম। 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। নলবাৰী জিলাৰ আৰু 23,000 আই মাতৃক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওচৰলৈকে লৈ অহাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতে যাতে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কাম শেষ হয়, তাৰ বাবে আমি অহা 12 তাৰিখৰ পৰা এক নতুন কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ লগতে নলবাৰীত যেতিয়া মই বানপানীৰ সময়ত নলবাৰীলৈ আহোঁ, বিভিন্ন সময়ত নলবাৰীলৈ যাওঁ, নলবাৰীৰ আই মাতৃসকলে মোক কমপ্লেইন কৰে যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, আমি ৰেচন কাৰ্ডত ফ্ৰী চাউল নাপাওঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে নলবাৰী জিলাৰ
আৰু 24,000 পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড দিম, যাতে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আগবঢ়োৱা বিনামূলীয়া চাউল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগে লগে আমি গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ সোণত সুৱগা চৰাই আমি আৰু এটা আঁচনি হাতত ল'ব খুজিছোঁ। সেয়া হ'ল যে যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকক ভাৰতৰ যিকোনো চিকিৎসালয়তে 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যৰ সুবিধা। অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ গ'লেই আমি ভাৰতৰ যিকোনো এমপেনেল হস্পিটালত আমি 5 লাখ টকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসমৰ জৰিয়তে আমি এই সেৱা আমি লাভ কৰিব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই বছৰটোতে আমি বসুন্ধৰাৰ পইণ্ট 1 শেষ কৰি এইবাৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে সোমাই গৈছোঁ। মই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা মানুহে এইবাৰ যেন মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ একচনীয়া পট্টাৰ নাম ভৱিষ্যতে থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ৰায়তী মাটিৰ পট্টা থাকিব নালাগে। সকলো পৰিয়ালে মেধি পট্টাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। এই লক্ষ্যৰে আমি বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি ধান ক্ৰয়ৰ নতুন বছৰৰ কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকে গম পায় যে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ 2040 টকা ৰাইজক যোগান ধৰিব। মই সেইবাবে নলবাৰীৰ কৃষিজীৱী ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে এইবাৰ ধান আমি কোনো মধ্যভোগীক বিক্ৰী নকৰোঁ, মাত্ৰ চৰকাৰক আমি বিক্ৰী কৰিম আৰু 2040 টকাকৈ আমি লাভ কৰিম। চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে যে 2040 টকাৰ তলত কোনোবা যদি ব্যক্তিগত মিলেও ধান কিনে, সেই ব্যক্তিগত মিলৰ অধিকাৰীকো আমি আদালতৰ সন্মুখত থিয় কৰাম, কাৰণ ৰাইজক 240 টকাৰ তলত কোনেও ধানৰ দাম দিব নোৱাৰিব। 240 টকা দিয়াটো আমি কম্পালচৰি কৰিছোঁ, যাতে 240 টকাৰ তলত কোনো পধ্যেই আমাৰ ৰাইজে যাতে 1 কেজি ধানো যাতে কাকো বিক্ৰী নকৰে, তাৰ বাবে মই নলবাৰীৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই ধৰণে মিছন ভূমিপুত্ৰই হওক, মিছন বসুন্ধৰাই হওক, অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক, এই ধৰণে আমি সমগ্ৰ অসমখনত এটা পৰিৱৰ্তনৰ নতুন আমি বাতৰি আজি আমি কঢ়িয়াই আনিছোঁ। মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে আমি ৰাইজক, অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম, তেতিয়া বহুত কম মানুহে মোক বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু আজি আমি অত্যন্ত সফলতাৰে সৈতে 40,000 চাকৰি আমি দিব পাৰিলোঁ। 30,000 চাকৰিৰ নিযুক্তি অহা 60 দিনৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম আৰু নতুনকৈ 30,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন আমি মাৰ্চ মাহৰ আগতে আমি মুকলি কৰি দিম। অৰ্থাৎ 1 লাখ চাকৰি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা পালন কৰাৰ পথত আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিম। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পিছত তৃতীয় পৰ্যায়ত এইবাৰ আমি বেংকক লোন ঘূৰাই দি বাকী থকা আই মাতৃসকলক আমি NOC-সমূহ হাতত তুলি দিম, যাতে আমাৰ মহিলাসকলে ঋণৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। ৰাইজক মই কৈছিলোঁ যে আমি লাহে লাহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিম। নিৰ্বাচনৰ আগত আমি 830 টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছত আমি 1000 টকা কৰিলোঁ, এইবাৰ আমি 1250 টকা কৰিলোঁ। যিমানবিলাক নতুন অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী হ'ব, সকলোৱে 1250 টকা
প্ৰথমবাৰতে তেওঁলোকে পোৱা আৰম্ভ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ যিমান মহিলাই বিধৱা পেঞ্চন পাই আছিলে, আমি বিধৱা পেঞ্চন পাই মাহত 250 টকা, তেওঁলোকক এতিয়া আমি বিধৱা পেঞ্চন নিদি ডাইৰেক্টলি আমি অৰুণোদয় দি দিম, যাতে 250 টকাৰ পৰা 1250 টকালৈকে তেওঁলোকে প্ৰমোচন পাব পাৰে। অৰ্থাৎ আগতে আমাৰ বিধৱা আই মাতৃসকলে যি 1250 টকা পাই আছিলে, এইবাৰ আমি 250 টকা প্ৰত্যেক মাহত পাই আছিলে, এইবাৰ তেওঁলোকে 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 1250 টকাকৈ পোৱা আৰম্ভ হ'ব। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে ইমানবিলাক উন্নয়নৰ মেটমৰা আঁচনি, তাৰ লগত অৰুণোদয়, বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড, বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনি, আৰু তাৰ লগত মিছন বসুন্ধৰা, মিছন ভূমিপুত্ৰ, টেকনলজিৰ জৰিয়তে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাগজ ঘৰতে বহি লোৱা, যোৱা 1.5 বছৰত আমি এক বিশাল কৰ্মৰাজি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি অসমত আমি বিকাশৰ এক নতুন গংগা নমাই আনিব পাৰিছোঁ। যোৱাকালি মই বঙাইগাঁৱত কৈছিলোঁ যে আমাৰ যদি অসমত 5টা বছৰ কোনো যদি বন্ধ নহয়, আন্দোলন নহয়, ধৰ্ণা নহয়, আমি অসমখনক মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটৰ দৰে এখন আধুনিক ৰাষ্ট্ৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। যোৱাকালিও মই আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ মিটিঙত মই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যিমান দল সংগঠন আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অস্ত্ৰবিলাক 3 বছৰৰ কাৰণে সামৰি থৈ দিয়ক। বন্ধ, ধৰ্ণা, পিকেটিং অসমত হ'ব নালাগে। এইখন অসম সোণৰ অসম নহ'লেও এখন শ্ৰেষ্ঠতম অসমত পৰিণত হ'ব, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। যোৱা 1.5 বছৰত অসমত এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, এসময়ত আমাৰ নামনি অসমখনক ৰাইজে কৈছিলে যে এইখনে হৈছে আটাইতকৈ অনুন্নত অঞ্চল। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, গুৱাহাটীত এখন মেডিকেলৰ পিছত 2খন মেডিকেল হ'ল। অলপ আগুৱাই গৈ আহক, আমাৰ চাংচাৰিত আজি এইমছ আহিলে। অলপ আগুৱাই গৈ আহক, অহাকালিৰ পৰা তামোলপুৰত মেডিকেলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত নলবাৰীত মেডিকেল কলেজৰ সেৱা আৰম্ভ হ'ব। আৰু বৰপেটাত ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজে কাম কৰি আছে। যোৱাকালি আমি বঙাইগাঁৱত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ, আৰু ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজৰ সেৱা কেইদিনমান আগতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই উদ্বোধন কৰিলে। আপোনালোকে আজি চিন্তা কৰিব পাৰে যে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এখন জিলা নাথাকিব য'ত নেকি এখন মেডিকেল কলেজ নাথাকিব। আজি গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙে নলবাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 40 মিনিটতকৈ কম সময়লৈকে কমাই দিব। অহা 2023 চনৰ ডিচেম্বৰত আমি যেতিয়া গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং আৰম্ভ কৰিম, নলবাৰী ৰাইজক ফাঁচী বজাৰ গৈ পাবলৈ গণি 20 মিনিটৰ পৰা 25 মিনিট সময় লাগিব। নাৰেংগীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰ আহি পাওঁতে 1.5 ঘণ্টা লাগিব, কিন্তু নলবাৰীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰ গৈ পাওঁতে মাত্ৰ 15-20 মিনিট সময় লাগিব, 22 মিনিট সময় লাগিব। আৰু যেতিয়া অহা বছৰ আমি যেতিয়া গুৱাহাটী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত দলং বনাম, নলবাৰীৰ মানুহে হাজু হৈ শুৱালকুছি হৈ এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ পাওঁতে মাত্ৰ 20 মিনিট সময় লাগিব। 20 মিনিট সময়ত আপোনালোকে গৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আপোনালোকে গৈ এখন প্লেন ধৰিব পাৰিব। ইয়াত ৰাতিপুৱা চাহ খাই 9টা বজাত দিল্লীলৈকে গৈ আবেলি 5টা বজাত নলবাৰীত ঘূৰি আহি আপোনালোকে ডিনাৰ কৰিব পাৰিব। এই ধৰণৰ আজি আমাৰ অসমখনত পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু অকল যে নামনি অসমতে হৈছে সেয়া নহয়, মই যোৱা কেইদিনমান আগতে উত্তৰ অসম, নৰ্থ অসমত হিচাপ কৰিছিলোঁ। তেজপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ল, বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজ হ'ল,
লখিমপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ল আৰু এই মাহৰ 18 তাৰিখে আমি ধেমাজিত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিম মই উজনি অসমত হিচাপ লৈছিলোঁ নগাঁও যদি পাৰ হ নগাঁৱত এখন মেডিকেল হ'ল বাইদেউৰ নেতৃত্বত 9 তাৰিখে গোলাঘাটত এখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ হ'ল শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজৰ কাম অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ আছে চৰাইদেউত মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিম আৰু তিনিচুকীয়াটো মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি অহা এবছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিম যদি বৰাক উপত্যকাত যাওঁ মাত্ৰ 3খন জিলাৰ মাজত 2খনকৈ আজি মেডিকেল কলেজ যদি বিটিএডিত যাওঁ বিটিএডিৰ 4খন জিলাৰ মাজত কোকৰাঝাৰ আৰু তামুলপুৰ 2খনকৈ মেডিকেল কলেজ আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক এদিন 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে নলবাৰীৰ ৰাইজে বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল আজি আমি 200 কোটি টকা নলবাৰীৰ আজি আমি ৰাস্তা আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ কোনো ৰাইজে গমেই পোৱা নাই যে কেতিয়া আঁচনি আহিল মোক যোৱা কেইদিনমান আগতে কৈছে যে এইটো আঁচনি কেতিয়া হ'ল কেনেকৈ হ'ল তাৰমানে আন্দোলন নকৰাকৈ যে এইবিলাক হ'ব পাৰি মানুহে সেই কথাবিলাক ভবা নাছিল আজি আমি মানুহে যদি কোনোবা এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহক যদি আজি আপোনালোকে গৈ ক'ব খোজে যে আমাৰ নলবাৰী জিলাত 200 কোটি টকাৰ ৰাস্তা অসম চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়ালে মানুহজনে আপোনাক সহজে বিশ্বাস নকৰে মানুহজনে ক'ব এই কথাটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে আজি মুকালমুৱা জাগাৰা বনগাঁও জীৱনত মই কেইবাৰ তাত গৈছোঁ মই নাজানো মাত্ৰ আলোচনা হৈছিল যে এনেকৈ ৰাস্তা এটা উলিয়াব পাৰি মই ৰাস্তাটো যোৱা নাই ঘোষণাও কৰা নাই গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 200 কোটি টকা দি দিছোঁ অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত ষ্টেট হাইৱে ধৰণে মুকালমুৱা জাগাৰা বনগাঁৱৰ ৰাস্তা কাম আৰম্ভ হ'ব আমি গমো পোৱা নাই কোনো আন্দোলনো কৰা নাই তেনেকৈ কামবিলাক আজি আৰম্ভ হৈ গৈ আছে নলবাৰী জিলাৰ বাবে আমাৰ কৰিবলগীয়া আৰু বহুত কাম আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে যেনেকৈ গুৱাহাটীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অডিটৰিয়াম এটা আমাৰ নলবাৰীত হ'ব লাগে যে কাৰণ নলবাৰীত আগতে আমি গ'লে আমাৰ নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ অডিটৰিয়ামত আমি মিটিং কৰিব লাগে সেই আছিল 10 বছৰ আগৰ কথা ই আধুনিক নলবাৰীৰ পৰিচয় নহয় আধুনিক নলবাৰীক কি লাগে 1000 মানুহে বহিব পৰা এটা সুসজ্জিত অডিটৰিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে আমি নলবাৰীৰ বাবে আৰু চিন্তা কৰিছোঁ নলবাৰীৰ জিলা হস্পিটালখন সময়ৰ খুঁটত নোহোৱা হৈ যাব মেডিকেল কলেজৰ লগত এক হ'ব নলবাৰী জিলা হস্পিটালখনক আমি এখন কেন্সাৰ হস্পিটাললৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ যাতে বি বৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটালৰ দৰে মেডিকেল কলেজৰ কেন্সাৰ হস্পিটালৰ দৰে নলবাৰী জিলা হস্পিটালখন ইয়াতে আমি যাতে লাইনাকৰ পৰা আমি ৰেডিয়েশ্যন ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে যাতে কেন্সাৰৰ সাৰ্জাৰী হ'ব পাৰে কেমোথেৰাপি হ'ব পাৰে নলবাৰী জিলা হস্পিটালখনক এখন আমি সুসজ্জিত কেন্সাৰ হস্পিটাললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ এতিয়া আমাৰ চিন্তা হ'ব যে নলবাৰী মানুহ মেডিকেল কলেজলৈকে গ'লেতো নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ হ'ব লাগিব মই অলপ আগতে জয়ন্তক কৈছোঁ যে আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰা নলবাৰীলৈকে অহা হাইৱেৰ ওপৰত আমি এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাব লাগে যাতে আমি চিধা চিধি গৈ পেলাই নলবাৰী মেডিকেলত আমি পাব পাৰোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনিৰ মাজত সামতা ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণেও 12 কোটি টকা দিব লাগে মই ক'লোঁ ঠিক আছে সেইটো আপুনি পাব অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে আটাইতকৈ বৃহত্তম প্ৰচেষ্টাসমূহ আজি হাতত লৈছে ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিলে আমি নলবাৰী চহৰক আৰু নলবাৰী জিলাক আমি উন্নয়নৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বিকাশৰ কাম কৰোঁতে এটা সাৰ্বজনীন প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হয় দিল্লীলৈকে প্ৰজেক্ট দিয়া কেতিয়াবা দিল্লীত টকা নাপালে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পৰা পুঁজি দিয়া
নিজৰো টকা নাথাকিলে বিশ্ব বেংক আদিৰ লগত যোগাযোগ কৰি টকা আনা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰাইজৰ মানসিকতাক পৰিৱৰ্তন কৰা যে আপোনালোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মোক মাটিডোখৰৰ প্ৰয়োজন, এই ধৰণে ৰাইজক সাজু কৰা আৰু বিশ্বমানৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অসমত আনা আৰু নিৰ্মাণ শেষ কৰি অনুষ্ঠানটোক জাগ্ৰত কৰা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অত্যন্ত কষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো কষ্ট হ'লেও যেতিয়া ৰাইজৰ সদিচ্ছা থাকে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকে, আমি সুন্দৰভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আজিও নলবাৰীৰ যিকেইটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ, এই গোটেইকেইটা আঁচনিৰ আঁৰত আমাৰ বিষয়াসকলৰ পৰা, জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা, ৰাইজৰ পৰা, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞৰ পৰা অভিযন্তালৈকে বহুজনৰ ইয়াত শ্ৰম আৰু সাধনা লুকাই আছে। সেই শ্ৰম আৰু সাধনা যেতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়, যেতিয়া আমি এটা অনুষ্ঠান ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ। আজি অলপ আগতে মই নগাঁৱৰ প্লেনেটৰিয়ামত গৈছিলোঁ। আজি নলবাৰীৰ যদি ক্লাছ 8, 9, 10 বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, চোকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে যদি প্লেনেটৰিয়ামলৈ লৈ যায়, মই বিশ্বাস কৰোঁ ইয়াৰ আদৰ্শই আমাক তাত যিটো প্ৰেৰণা লাভ কৰিম, সেই প্ৰেৰণাই আমাৰ নলবাৰীত বহু কেইজন নতুন বিজ্ঞানিকৰ জন্ম দিব। কেনেকৈ নীল আমষ্ট্ৰঙে চন্দ্ৰত ভৰি দিছিল, কেনেকৈ ৰাছিয়াই স্পুটনিক মহাকাশলৈকে পঠাইছিল, এই গোটেই কথাবিলাকে আমাৰ চকুৰ আগত এখন নতুন পৃথিৱীৰ সন্ধান দিয়ে। আজি যেনেকৈ আমি নগাঁৱৰ ITI আৰু নগাঁৱৰ পলিটেকনিকত টাটা টেকনলজিৰ লগত কথা পাতি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 য'ত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স শিকাব, য'ত নেকি অট'মেশ্যন শিকাব, 3D প্ৰিণ্টিং শিকাব, তেনেকুৱা উচ্চ মানৰ প্ৰশিক্ষণ আজি আমি নলবাৰীৰ বুকুলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰচেষ্টাসমূহ আমি ভবা প্ৰচেষ্টা নহয়। নলবাৰীত কেতিয়াবা প্লেনেটৰিয়াম হ'ব, নলবাৰীত কেতিয়াবা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত কাম হ'ব, নলবাৰীত কেতিয়াবা 3D প্ৰিণ্টিঙৰ ওপৰত কাম হ'ব, নলবাৰীত কেতিয়াবা লেনিয়াকেদি কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট মাদ্ৰাজ ভেলোৰত নোযোৱাকৈ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰিব। এই কথাবিলাক আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত, 15 বছৰ আগত আমি কোনেও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। আজি নলবাৰীৰ জীৱনলৈ আৰু অসমৰ বুকুলৈ আমি উন্নয়নৰ এক নতুন গংগা আমি নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভগীৰথে যেনেকৈ গংগাক এই পৃথিৱীৰ বুকুলৈ নমাই আনিছিল, ঠিক সেই ধৰণে আমি উন্নয়নৰ গংগাকো নলবাৰীৰ জীৱনলৈ, অসমৰ জীৱনলৈ নমাই অনাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ ৰাখক। এইখন চৰকাৰে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰিব খুজিছে। এইখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া ৰাইজক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব খুজিছে। এইখন চৰকাৰে প্ৰযুক্তিৰ সহায়েৰে ৰাইজক সেৱাসমূহ দিব খুজিছে। এইখন চৰকাৰে বিকাশৰ জৰিয়তে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব খুজিছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আমাৰ লক্ষ্য পথত আমাক উপনীত কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত এই সমগ্ৰ আঁচনিসমূহ সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই দিয়াৰ বাবে মই আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব, অভিযন্তাসকল আৰু আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমাৰ এই বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞখনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নাছিল। আজি সমগ্ৰ নলবাৰীৰ ৰাইজ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাক যি প্ৰেৰণা আৰু শুভেচ্ছা দিলে, তাৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু
অনাগত দিনত নলবাৰীলৈ আৰু বিকাশৰ খবৰ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি